चंगड़ तो मुझे कह दिया, मुसल्ली तो तुम हो। बाहों की ये गोलाइयां, छल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब। वाह वाह चुप वाह। कर, मैं चुप कर। अगे सुन लो, लापा मारूंगा। अगे सुन लो। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੋ, ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। चलो पौंको। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये अब बहुत जमाना नहीं, हुण ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ करनी ना शेर च करनी है, शेर बना के करनी, नॉर्मल गल भी चलो ठीक है। उसने दिया जब मेरे हाथों में अपना हाथ, हाँ मेरे साथ है इमली फरीद, अब्बास दानिश है मेरे साथ। वाह वाह हाँ हाँ हाँ। ऐदा ही करनी सारी गल। ये जो कपड़े हैं इनमें सबसे खूबसूरत ये खद्दर है। हाँ हाँ वाह। आप भी बात करें, आप हमारे सदर हैं। चाहा भी उसे हमने तो आपसे बात ना कर सके, है? चाहा भी उसे हमने तो आपसे बात ना कर सके। चाहा भी उससे हमने तो आपसे बात न कर सके। ऑफिशियल शेर बना। लो जी नाज़रीन, चाहा भी उसे हमने तो आपसे बात ना कर सके। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੈਨੂਨ। अच्छा, तू ये कहना चाह रहा है कि चाहा भी हमने ये कि वो तुमसे बात ना कर सके? क्या कहना चाह रहे नहीं हो? नहीं नहीं, सही क्या हो, चाह भी तू मैं हमसे। चाहा भी उसे हमने और आपसे बात ना कर सके, नादानी में कौन आपके पैर दबा गए। वाह रे वाह। वाह 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 वाह, दिल दिया लगियां जाने ना। ये ना छेड़ो शायरी च एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेहनत की ਇਹ जरूरत। ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਬਟਾ ਲੜ ਸੀ। आहो अच्छा जी, हाँ जी। और ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ, ਇੰਨੀ ਕਰੀਮ ਲੈ ਲਈ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਇਆ। एवे को कुछ भी कह दे, आ तो किसी भी राह पे, हम भी एक टॉपिक पे बैठे। वाह वाह वाह। नहीं, क्रीम लाने ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन लैके आए हैं इलाके की कि नहीं? साजी सारियां ही हैं। पहले शेर सुना दवा हाँ जी। कि बहुत तबाहो बर्बाद होते फकत चेहरे कहाँ। बहुत तबाह बर्बाद होते फकत चेहरे कहाँ। बहुत तबाहो बर्बाद होते फकत चेहरे कहाँ, कुछ चंगड़ भी परिजात होते। वाह रे वाह, क्या परिजात कहने, होते क्या कहने। हैं। आपकी शान में 2 लाइनें पेश करूंगा। जी। चंगड़ तो मुझे कह दिया, मुसल्ली तो तुम हो। शुक्रिया सदर महफल। अरे क्या कहने, क्या अरे कहने। क्या बात है। चंगड़ तो मुझे कह दिया, मुसल्ली तो तुम हो, रोटी ऐसे खाते हो जैसे मांग कर लाए हो। वाह वाह। वाह रे वाह, क्या कहने। उसके पास है मुलाबिस का अंबार बहुत है। हैं? उनके पास अंबार मुलाबिस का बहुत है। पुटा करता हूँ, उनके पास हम बात से मुलाफस बहुत है। मुलाबिस बहुत मुलाबिस बहुत है। इनसे कहिए कि इनके इलाका जात पे ना बात करें। चल यार, बिस्मिल्लाह शुरू करो। उस्ताद जी, सब तो पहले समझा था तुम्हें हमने अपना दोस्त बहुत करीबी, समझा था हमने अपना तुमको दोस्त बड़ा करीबी, जब तुम्हें छिछड़े खाते देखा तुमसे दूर हो गए। दूर हो गए। अच्छा यार, ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਸੁਣਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਚਲ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਠਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਕਾ ਤੂੰ ਮੇਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ। ਕਰੀਮਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਓ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਕੂਨ ਚ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ। किडनैप। ਆਹੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਉਹ इनको इंग्लिश सुना करिए बस। अच्छा यार, मेरी बात सुनो। अब के बाद सारा शो इंग्लिश में होगा। ओ मेरे मौला। नो पंजाबी, नो उर्दू। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, प्लीज गिव मी, प्लीज
टेक दिस आई बॉट यू वन बॉल वन, पहली बात में ओके ओके ट्राई दिस मैंने भाई मेरे उर्दू मुख्तलिफ यार इंग्लिश बोल इंग्लिश प्लीज स्पीक सर बीच बीच में होगी। ओके गर्ल्स ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ, गर्ल्स फ्रेंड आपकी दो चार बातें हाँ आपकी दो चार मैं मैसेज करने लगा हूं। हाँ जी अर्ज करो। अच्छा बातें नु मैसेज क्या मुझे ये नहीं समझ आती साजिश मेरे को उदा ही गल आई डोंट नो नहीं या इंग्लिश ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ। चल ਵਿੱਚ Ustad, I never can't this Imli is only early in the morning. I cause to leave in the to morning. I am ill. शट अप हैप्पी बर्थडे। लेकिन शट अप हैप्पी बर्थडे शट अप हैप्पी बर्थडे ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਵਾਹ 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 ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਾਰਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਕਿਦਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਦਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਂ। ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਓਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ okay। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਬਣਨ ਡਿਆ? ਘਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਿੱਟਣ ਡੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਾਉਣ ਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸਕਰਾਂ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਘਟਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਘਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਜ ਚੱਲ ਦੱਸ ਮੰਜੇ ਮੁੰਜੇ ਕੱਸ ਓਏ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮੰਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਡੀਟਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜੀ ਘੁੱਟਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ 'ਚ ਸਰੀਏ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਥੱਕਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਸ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ। ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਟੂਮਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਘੁੱਟਣਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੁੱਟਣ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਗੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਡਏ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸੇਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ, ਵਾਲਦੈਨ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ। ਆਹੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਨੱਪਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ ਨੱਪਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਵੀ ਕਰ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਬਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਦ ਕਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 295 ਬੇਟੇ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਮਕਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਾਤੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਵਾਵਾਂ? ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾਤਾ। ਇਮਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਨਵਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਕੈਂਠੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੈਠੀਆ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਹੈਂਡਸਮ ਆ, ਹਰ ਤੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਤੁਰ ਪੈਣਾ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੰਢਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੱਟੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਘੁੱਟਣ ਨੱਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲੀ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ। ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ 1500 ਦੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਉਹਦਾ 45000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਦਕੇ ਕਿ 1500 ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ 45000 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਬਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਘੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਸ ਹੋਵੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਆਪ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਘੁਟਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਟਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਘੁਟਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਬਵੇ ਖਲੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਲੇਜ਼ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਦੋ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦਵੇ, ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਰੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਡਿੱਗੇ ਦਰੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 4-4 ਘੰਟੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡੇ, 1400-1500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ 1500 ਫੇਲ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਇੰਬਲੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ और सुनाओ भाई कैसे हो? बिकना नहीं आज? ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬ ਖਿਲਾਓ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ, मेरे अंब बेच उन्होंने कहा भाई मर गया है। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬ ਖਿਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਬਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੰਬ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਬ ਧੁੱਪੇ ਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੇੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਮੱਕੋ ਮੱਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੌਂਸਰ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੈਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਰ ਭਾਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨਾਈਸ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਿੰਮੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਘਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਭਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਘੋਟਾਂ ਵਾਂ, ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਭਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। नहीं ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ देख ली 1 2 3 4 स्टाफ रूम का कमरा, 1 2 3 4 एडिटरों का, 1 2 3 4 10 जानी साहब बैठे। ऐसा बुलाया ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾੜਾ ਵਾ। ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਸੜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸੜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਐ ਲੈ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਾ ਘਟਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟਣਾ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਘਟਾਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ 2-3 ਚਮੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਵਰਗਾ ਜਿਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਇਮਲੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜੀ।
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਮੜਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖਾਬ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਾਰੇ ਲਾਤ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਪ ਕਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਯਾਰ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਚਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇਮਲੀ ਭਲਾ ਕਾ ਓਏ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਚ ਆਉਣ ਪਿੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਐ ਛੱਡੀ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪਕਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਪਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਲੱਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਘੁੱਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਕੱਜਲ ਕਾਪੇ ਖੜਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਟਣ ਲਾਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾੜ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲਤੀਫ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ अच्छा यार, हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, ਤੁਮਸੇ ਹੀ ਘਟਾਏਂਗੇ। प्यार ਇਦਾਂ ਦੇ में ਨਾ ਲਵਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੀ 11 ਬਾਈ ਦੀ ਟੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਏਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਖੁਸਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਨਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਦੇਗਾ ਦੂਗਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਰਾਤ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਟਰ ਪਰਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਡਿਸੈਂਟਿਸਿਟੀ ਉਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਇਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 15 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, 10 ਮੈਂਬਰ 150 ਰੁਪਿਆ ਕਮੇਟੀ। 36 ਸਾਲ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆਈ ਹੋਗੀ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਡਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਈਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਝੂਠ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 10,000 ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਇਹ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਫੇਸ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਸਾਜੀ ਇਹਦੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਰੌਠਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਇਮਲੀ ਅੰਬਾਨੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੋਸਤਾਨੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੋਸਤਾਨੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਲੀਨ ਲੈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੀਨ, ਉੱਥੇ 150 ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ BMW ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਤਲ। ਕਰਦੇ ਕਤਲ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਟਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8171 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੰਧ ਢਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸੜਿਆਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਬਾੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਮਰੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਹੋ 150 ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਓਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ
150 रुपए की कमेटी नहीं किते ਮੈਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆ ਬੁਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਵੇਖ ਲਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਆ ਬੁਰੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਡੀਸੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਵੀ। ਡੀਸੈਂਟ ਆ ਮੱਥ ਕਰਦੇ ਬੁਰੀ ਡੀਸੈਂਟ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਦੋ ਭਰਾ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇਣੀ। ਵਾਹ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਐਮਪੀਏ ਪੰਦਰਾ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਆ 150 ਦੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ 150 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਲੌਜੀਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 100 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀਰੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ 4x4 ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ। 4x4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 4x4 ਡਾਲਾ। ਅੱਛਾ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਐ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬੀ ਚੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 150 ਰੁਪਇਆ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸੇਬ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ 150 ਦਾ ਮਿਲ ਜੂ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਬੈਠਾ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੇਖਣਾ। 150 ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 2 ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ 300 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਰੀਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੀ 150 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੀ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲੀ ਚੁੱਪ। 150 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਚੌਕ ਘਾਟਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਚਣਗੋਜ਼ਾ ਕਰ ਦੋ 5 ਕਿਲੋ ਪਿਸਤਾ ਕਰ ਦੋ। ਫੇਰ ਬਸ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ 2 ਕਿਲੋ ਤੇ 2600 ਨੂੰ ਆ। 150 ਦੀ ਭਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਗਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ 150 ਚ ਸਿਰਫ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ BMW ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ 50 ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ। 50 ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ ਯਾਰ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਐਮਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੇ ਭਾਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰਾ ਉਤਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੀ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਮਹੱਲੇ ਚ ਉੱਥੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ। ਲੱਭੜੀ ਰੰਬਾ ਇਹਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਤਬਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ। ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਰਮਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ
ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਐਡੇ ਠੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਕ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਰੋਕ ਭਾਜੀ ਰੋਕ 150 ਰੁਪਇਆ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਾਹ ਸਦਣਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਈਏ। 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਛਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਤਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਵੀ 150 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਈਟ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਮਲੀ ਨਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਸਲੋ ਕੱਢਦੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜੱਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕਾਵਾਂ 250 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਪਕਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਗਲੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਪਾਲੋ। ਇਮਲੀ ਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਏਡਾ ਸੁਸਤ ਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੂੰ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਬੈਠੋ ਹਲੇ ਤੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਜੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਉਮੈਰ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਖਲਸਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਖਲਸ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੁਣ ਤੇ ਖਿੱਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਯਾਰ ਇਮਲੀ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਭਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਏਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਲਾਵਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਤੇਰੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਇਮਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਗਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਮੈਰ ਭਾਈ, ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ ਕੁੱਟੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਬੇਗਮ ਚੇਤੇ ਮੈਰ ਚੇਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ। ਓਏ ਪੜਿਆ ਤੇਲ ਨਾਲ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੱਭੜੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਈਆਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈਆਂ ਇਹਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਤੇਲ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਇਮਲੀ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੈਰ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਕਹ ਚਾਹ ਲਿਆ। ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੈਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਕਸਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਮੈਰ ਅਰਜੁਨ ਆਏਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਟ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਏਦਾਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਘੱਟ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਲਾਹੋਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਛੋੜੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਮੌਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ? ਨਹੀਂ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਵੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਚੌਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਏ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਫਰੀਦ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੰਭ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲਦਾ। ਤਾਜੀ ਐਡਾ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਐਡੀ ਉਹ ਪਾਰਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਹਾਜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਹ ਚੁੱਕ ਆਹ ਚੁੱਕ ਆਹ ਚੁੱਕ ਆਹ ਚੁੱਕ ਆਹ ਥੱਲ ਆਹ ਕਰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਬਈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੈਗ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਭਾਈਜਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰ ਕਰਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਮਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰ ਉੱਥੇ ਖੈਰ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਆਹੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ, अंदर इजाजत के बगैर अंदर आना, ज्यादा देर बैठने वाले को इतना जुर्माना किया जाएगा, फलाना ये वो। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਲੇ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਣ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਣ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਪੁੱਛਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਏਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਰਬੜ ਟਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆ ਨੁੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਦੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਨਾ ਘਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਚਟਾਕ ਪੈ यार। वो घर से कोई काम नहीं करने आता यहाँ पे, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? वो मेरा मसला है, मैं सिखाऊं ना सिखाऊं। तुम यहाँ पे आके तुम भी पोचा हंडी करिया करो। ओ यार यही तो तुम भी लीड़ा कपड़ा मारा करो। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਚੇ ਕਰਾਣੇ ਜੇ? ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਣੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ यार नाज़रीन, मैं आपको सही बताता हूँ कसम से, 1 इंच जगह भी साफ नहीं करता, चौधरियों की तरह आता है। कौन है वो बेचारा? मैंने को काम करने के लिए नहीं रखा, ये करे काम। ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਐ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਾੜ ਢਾਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਐਂਦੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਸੀਟੀ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਪਾਟੇ ਵਾਜੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਂਸਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। हाँ दस सुन, ਅਮੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਜੁਗਤਾ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ, YouTube ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਕਾਹਦੀ ਖਿਦਮਤ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ YouTube ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਮੌਕਫ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਧੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਫਿਰੋ ਤੁਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਬ ਖਵਾਵਾਂ, ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਉਹ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਮਲੀ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਤੂੰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰ? ਘਟਾਉਣਾ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਚੱਕੂ ओ यार मैनू घुटदा नहीं, सिर्फ इत्थे इंज कर, इधर आ जरा। ਮੈਂ ਕਰ नहीं उधर ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਲੈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸੋਟੀ आ देखी जरा की ਆ ਵੇਖੀਓ भी की हो जाता इन्हें कहना। आ जरा आ देखी ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ यार ओनू दाना छुरिया तू भी, तू फैसला कर जरा। आ ला भी दस ਆ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। केड़ा घटाइया हुंदा है दाना छिदरा जरा। ए आ देखी ए बस ऐदा करदा ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ बस। ਮੱਥਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਾ ਬਿੱਲੇ ਮਾਰਾ। ਮੱਥਾ ਕੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਨਾ ਕਰੋ, ਸਕੂਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ बस आ इन्नी गल करदा, कोई नापदा घुटदा नहीं दर, मैनू इत्थों दा रिलैक्स मैं फील करदा। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਪ ਰੈਂਚ ਲਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫੂਕ। ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹਿਣ ਸਣ ਫਿਰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਟੂਣਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ? ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹਿਣ ਸਣ ਫਿਰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਵਾਂ ਯਬਨ ਕਡੀਟਾ ਤਿਰਕੜ ਪੀਪਾ ਤਿਰਕੜ ਬਾਰ ਪਟੋਰੋ ਯਬਨ ਕਡੀਟਾ ਤਿਰਕੜ ਕਰਲਾ ਤਿਰਕੜ ਬਾਰ ਪਟਲਾ ਔਰਲੋ ਫੁਰਲੋ ਜੀਡਾ ਕਰਲਾ ਤਿਰਕੜ ਬਾਰ ਪਟੋਰੋ ਯਤੁ ਸੁਆਮੀ ਵਤੁ ਸੁਆਮੀ ਰੇਨੂ ਕੁਪਲਵਈਆ ਆਮੀਨ। ਇੰਨੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚਾੜਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦਾ ਵੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓ, ਕਦੀ ਜੁਗਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਸੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੇ ਬਤਾऊं ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਆ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਆ ਸੁਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਾ ਪਹਿਲੇ यार हाँ कैसे बताऊं। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਬਤਾऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। ਮਾਧੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਸਾਜੀਆ ਦੇ ਲੋ ਸੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ यार तो तू शुरू कर ना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, हा तुम जिंदगी तुम बंदगी तुम रोशनी तुम ताजगी तुम हर खुशी तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो मनमीत हो, हा आंखों में तुम यादों में तुम नींदों में तुम ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में तुम शाम में तुम सोच में तुम काम में, वाह वाह। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम बिन तुम्हें कुछ भी नहीं, ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन बहती है जिसमें गगन, ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली जुल्फे घटाओं से, होठों पे कलियां खिल गई आंखों को झीली मिल गई, चेहरे पे सिमटी चांदनी आवाज में है रागनी, शीशे के जैसा अंग है फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है, ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, नींद आने लग पई मैनू, बाहों की ये गोलाइयां छल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेता। वाह वाह चुप कर मैं चुप कर अगे सुन लो ड्रामा मारूंगा अगे सुन लो अगे तो मुकन लगा ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਢਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੈਸਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਯਾਰ। ये रक्षे ये तैकले पता नहीं की चुप तू सुना के दिखा ही मेहनत कीती है काम कीता वा तेरे वांगू नहीं। ओए कैसे बताऊं तुम यहाँ पर क्या हो, ना तुम समझ में आते हो, ना तुम समझ में आते हो, ना आंखों मोरे आते हो, हर बात पे गेड़ा देते हो, ना तुम कभी किचन में होते हो, ना तुम कभी लॉन में होते हो, कभी गेट में होते हो, ना तुम पीछे होते हो, कैसे बताओ तुम हमारे लिए क्या बने हो वो इस टाइम, हमारे लिए खिजाना भी तुम, हमारे लिए सोना भी तुम, जागना तपना भी तुम, कैसे बताएं तुम्हें दिले बेहाथ की, कैसे बताऊं तुम मेरी जराबे मेरी तुम हो, मेरी सलवार भी तुम हो, तुम मेरी बनैन हो, कैसे बताओ तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरी आंखों की नफरत हो, तुम मेरे कानों में जो बुरी आवाज पड़ती है वो हो, कैसे बताऊं तुम मेरे पैरों की जूती हो, तुम्हें जी करता है ऐसे कुचल दूं, कैसे बताऊं तुम यहाँ पर क्या हो। क्यों कूड़ा उन्होंने सुहा के इदां दी नज़म सुना के मस्त कीता, किथे 25 साल पहले ही जान लिया तू उन्होंने ते बच्चे जवान होण दे कबीलदारी ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਦਿਆ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਉਹੀ ਲਿਟੇ ਬਹਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम मेरे लिए धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही तो इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो, तकता हूँ मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा, यूं ध्यान में मेरे हो तुम जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम पश्चिम में तुम उत्तर में तुम दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर दिल में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सो नस्ल का खोता हूंगा चुप कर जा चुप कर जा चुप कर जा ओए ਨਾਨਾ ਵੇਲੇ अच्छा उस्ताद जी फिर ना उस तो बाद ना तो बिछड़ ओए उस तो बाद की ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜ ਜਾ ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਆ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤਮੀਦ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ 15-20 ਸਾਲ ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਬਤਾऊं मैं तुम्हें
ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲਈ ਤੋਂ। ਤੁਮ ਕੌਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਾਜੀਆ ਦੇ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ दोबारा मिलता कहता कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। तरसी निगाहों ने मेरी, इन प्यासी आंखों ने मेरी, ਹਾਂ 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 इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे रेगिस्तान की जलती सुलगती रेत पर एक दिन अचानक इस तरह बारिश हो के जलती सुलगती रेत को ठंडक मिली। ਹਾਂ ਹਾਂ इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे अंधेरी रात की सब काली दीवारें गिरे और रोशनी का एक दरिया हर तरफ बहने लगे। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा कि एक बेजान तन में आत्मा फिर लौट के आ जाए, वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए, वो जो मर चुका था जी उठे और फिर कहे और फिर कहे और फिर कहे। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵਾਹ 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 ਕੈਸੇ ਬਤਾऊं। ਵਾਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਘੋਟਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕ ਘਟਾਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ यार दानिश भाई तुसी भी आ गल कर रहे हो। ਇਮਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਂਚਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਕਾਮਾ ਟੈਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਂਚਾ ਟਾਂ ਟੁੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇਮਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇਮਲੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਜੋ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ 4 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣੀ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਹਫ਼ਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਘੁਟਾਈ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਵੇ ਵਾਲਾ 4 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੇਲਾ ਪੁੱਤ दुनिया की बातों का गुस्सा नहीं करना। ये दुनिया शुरू से ऐसे ही दो प्यार करने वालों के साथ करती। मदन चोपड़ा ये हमसे जेलस होते हैं। ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ। मदन चोपड़ा ਬੇਅਦਬਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ, हाँ हाँ अरुण सक्सेना, ਬੇਅਦਬਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ। अरुण सहना, अरुण सस्कैना, ਉਹ ਯਾਰ सक्सेना, सक्सेना। ਜੀ ਓਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਕ ਲੈਦਾ ਕਰ, ਸਹਿਨਾ ਲੈਦਾ, ਇਦਾਂ ਅਰੁਣ ਲੈਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੈਦਾ ਯਾਦ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਦੋ ਜਨਾਬ। ਆਹੋ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਹੋ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। तुम कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन? ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਰੱਖ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਚੱਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੈਜ ਫੁਕੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋ? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਵਾ, ਕਲੱਬ 'ਚ ਲਿਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਗਜ਼ਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਹੈਲਮਟ। कैसे बताओ मेरे लिए तुम कौन हो? तुम गीत हो, तुम बीत हो, तुम ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਮਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਜ਼ਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੀ। तुम पीत हो, तुम अंदर से पलीत हो, तुम बाहर से पलीत हो। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कैसे कौन? बताऊं, तुम हमारी समझ में आते हो, जानी की समझ में नहीं आ रहे। कैसे बताऊं, तुम हमारे लिए खिजाना भी तुम, हमारे लागत हमारे नजदीक से गुजरना भी तुम, हर चाह पे निगाह भी तुम, हर रोटी पे निगाह भी तुम। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ।
ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਮੈਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਨੂੰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ डायलॉग बना देना कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, तुम चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, तुम्हारी ये नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, हाथ फैलाने की, गुलामी करने की, पहले राजों में राजों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, फिर चंद गद्दार नेताओं फिल्म का नाम भी है तुम्हें गल तो सुन ला। डायलॉग बोल तू नाल थुक्का भी थुक्की उस्ताद जी उठ के शो खत्म करो। बास ने पहली बार क्या यार ओए तो चुप चुप यार ਸਾਜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਹਨਤ, ਆ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। मैं ताजी कैसे बताओ तुम मेरे लिए कौन हो, धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम ताजगी, तुम रोशनी, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मैं देखता बस तुमको, मैं सोचता बस तुमको, मैं मानता बस तुमको, ये सारा कुछ मैं चेते किता वाह 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 बस फिटे मूंह ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ डुब के मर जा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੱਸ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ तुम ये सुरमा आंखों में डालोगे वेरी गुड हो जाओगे। ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ नहीं नहीं जी इमली ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ नहीं नहीं कोई भी गलत नहीं बस सारा यार ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਮਤਾ ਭਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਬਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਆ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਇਹਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਤੇ 3 ਸੂਈਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਘੁੱਟਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਬਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਿੱਠਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ यार इमली ਖਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਵਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬਾਨਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹਮੈਰਾ ਹੀ ਆ। ਹਮੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੋ ਪੜ ਕੇ ਫੂਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪੜ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਡਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਖਲੋਜੋ ਮਹੀਨਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਵਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿਜੇ ਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਉਮੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਚ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਮੈਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਿਆਂ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਮੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੀਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਇਮਲੀ ਲਈ ਕਲੈਬ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਕਾਤੋਂ ਇਮਲੀ ਬਹੁਤ ਕਾਤੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ 50 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿੱਠਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਦੁਖਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਉਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿੱਕੀ ਐ ਇਮਲੀ, ਇਹ ਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਐ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਚ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲੀ। आ जाओ अंदर चलते हैं, लान भेजो इन पे, आ जाओ। ओके नहीं चलो तुम करो, ये लो ਪਾਇਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ, ये लो ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ। आ जाओ हमने ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੇਖ ਲਈਓ।